मैं इधर चाय पी रहा हूँ, चाय पिए वैसे आओ क्या, चाय पी के आते हो, रुको क्या है, बैठने के लिए बोलो। बैठते हैं ना उन्हें, कभी भी बैठने के लिए बोलो, ये वर्ड सभी मैं खुद सुनी हूँ, ऐसा बोलने के बाद फिर बाद में आए, बाद में आने के बाद जस्ट मैं उनको क्या पूछे, ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನದ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೊಲ್ಸಾಗ್ಯದ, ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ ಯಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನ, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ, ಮತ್ ನೀವ್ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ನನ್ ನನ್ಗೇನೆ ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನಾವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದದ, ಇದೇನ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ, ಅವನಿಗೆ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ, ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೇನು. ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿ, ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿನಗ್ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೀ ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನನ್ಗ ಅದು ಮಾಡು, ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ ಮನಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನತೀನಿ. ಅವ ಕೇಳ್ದಾಗ ಹೋಗಂದ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ ಅಂತ ನನಗ, ಮತ್ತ ಇವನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಎದುರೇನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಹೋಗಂದ್ರ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಗ. नमस्ते। पहले बार तो मैं जब इलेक्शन रुकना बोले तो मैं प्रॉमिस करके रुकी थी कि गुलबर्गा सिटी स्वच्छ रखेंगे, नीट रखेंगे, और जब मेयर बनी तो तब मेरा फर्स्ट वर्ड यही था कि ग्रीन सिटी बनाएंगे, और जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से गुलबर्गा सिटी क्लीन रखेंगे बोल के मैं प्रॉमिस करके यहाँ पे जीत के यहाँ पे मेयर चेयर पे बैठी हूँ। तो मेरा तो हक बनता है कि सब क्लीन रखना, क्या चल रहा है क्या नहीं। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं चुप घर में जाके मेयर बन के आप सब लोगों के साथ खेलना, वो तो मेरा आदत नहीं है, हमारे पार्टी का भी नहीं है और मुझे सिखाया भी नहीं है। पहले काम करना है, सिटी क्लीन रखना है तो पूछना ही पड़ता ना, नहीं पूछे तो क्या, घर में जाके बैठे तो आप लोग चुप बैठते हैं, नहीं सिटी क्यों क्लीन नहीं रख रहे बोल के आप लोग ही पूछते हैं। तो वो दौर पे मैं तो वार्ड नंबर 18 में बहुत मतलब बहुत इतना इतना कचरा गिर गया था, 15 डेज से कोई भी नहीं आ रहे थे। तो 15 डेज से नहीं आ रहे तो मैं सेक्शन हेड जो अब्बाई कुमार बोल के है ना, उनको बुलाए थे। उनको बुलाने के बाद ये क्या है बोल के मैं फोटोज, वार्ड नंबर 18 के हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर और एक्स मेयर अहमद भाई आए थे, उन्होंने आके मुझे फोटोज बताए, ऐसा पूरे फोटोज जितने भी उनके वार्ड में कचरा है ना वो सब, इतने फोटोज उन्होंने बताए मुझे। और लास्ट में तो जब इतना कचरा था कि फायर ब्रिगेड वाले खुद अपने आप आग लगाता हो, फायर ब्रिगेड वाले आके बुझाए, तब तक भी हमारे कॉर्पोरेशन से कोई भी नहीं रहता। एज ए मेयर पूछना मेरा हक है, मैं पूछूंगी भी लास्ट टिल द एंड, मैं जब तक हूँ तब तक मैं पूछती ही रहूंगी, आगे भी पूछूंगी, अभी भी पूछू, नेक्स्ट लेवल तक भी पूछती हूँ, जितना मेरे लेवल में है वो पूछती हूँ, उससे ज्यादा तो उससे हद से ज्यादा तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं अभय कुमार सर को पूछे तो मैडम ये इस बाबू राव देखते हैं, उनको मैं कॉल करके बोलता हूँ बोल के बोले ना, ठीक है सर बुलाओ, उनको बुला के थोड़े जितना जल्दी होता उतना जल्दी आप क्लीन रखो बोल के मैं बोले। तो 1 आवर वेट करे, बाबू राव को अभय सर कंटिन्यूसली कॉल कर रहे तो मैं इधर चाय पी रहा हूँ, चाय पिए वैसे आओ क्या, चाय पी के आते हो, रुको क्या है, बैठने के लिए बोलो। बैठते हैं ना उन्हें, कभी भी बैठने के लिए बोलो, ये वर्ड सभी मैं खुद सुनी हूँ, ऐसा बोलने के बाद फिर बाद में आए, बाद में आने के बाद जस्ट मैं उनको क्या पूछे, ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನದ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೊಲ್ಸಾಗ್ಯದ, ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ ಯಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನ, ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ, ಮತ್ ನೀವ್ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ನನ್ಗೇನೆ ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನಾವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನೀವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ರ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಎದ್ದೋದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ರೂಢಾಗೆ ಮಿಯರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ನಾವೊಂದು ಲೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂತೂ ಆಗ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಮಿಯರ್ ಆಗಿನ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವದೇ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ ನಿಂತೀನಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಿದ್ರುನು ಯಾವಾಗ ಬಿ ನಾ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ನು, ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ದುಡಮಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಿದಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅವಾಗ ತಬ್ಬು ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನರಿಗೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಎಸ್ ಐಗಳಿಗೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜೆಇಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇದೇನ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ, ಅವನಿಗೆ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ, ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೇನು.
ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳಿವಿ. ಹರಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿನಗ್ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೀ ಇದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನನ್ಗ ಅದು ಮಾಡು, ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ ಮನಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನತೀನಿ. ನೀವು ಮನಿಗ್ ಹೋಗಿಸಿಂದ ನಾ ಮನಿ ಬಾಪ ನಾ ಮನಿ ಹುಡುಗ್ ಬಾ ಹಂಗೇನ್ ಅನ್ನತೀನಿ? ಅವೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸ ಅದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ. ನೀ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಎದಿ ಬ್ಯಾನಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಬ್ಯಾನಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ್ ಅಂಜಿದ್ರ ಅಂಜ್ಬೇಕ? ಅಂಜದಿದ್ರನಾಗ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ತಬ್ಬು ಕಾನೂರ್ ಏನಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗುನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಏನಂದ, ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರ ನನಗ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಟು ಲೇಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೇಸನ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ ನಾರ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಾರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂತ. ನಾದ ಏನ ನಿನ್ ಗಂಡ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡತ್ತೀರೇನು ಏಕವಜನ? ನೀವ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಅಂತ ನನಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಗ ರೈಟ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ಗ ಅದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೇನ. ಅಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಇದು ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರು. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ರ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ 20 ಸತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡತಿ ಅವ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 145 minutes ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ ಎದ್ರಿ ಕಂಡ್ರು ಅವ್ರು. ನಮ್ ಎದ್ರಿ ಕಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಏನ್ರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಇಷ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ದಾಗ ಹೋಗಂದ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾ ಅಂತ ನನಗ. ಮತ್ತ ಇವನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಎದುರೇನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಹೋಗಂದ್ರ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಗ. ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ ಅಂತಿದಾರೆ, ನೀವ್ ಅದಷ್ಟೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರು. ಇವನ್ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರು ಯಾವುದನ್ನು ವೇನಾಗ ನೀವ್ ಬಾ, ನೀವ್ ಹೊರಗ್ ಹೋಗು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮನೆ ಕುಂತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಾಗ ಕುಂತ್ ಮಾತಾಡಿವಿ. ನಾವ್ ಇಬ್ರುನು ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ಚೇರಿಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದ ಕಲ್ಕೊ ನೀ ಮೊದ್ಲ. ಕಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಲ ನೀ ಇದು ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗ ನೀನುನು ನಿಂಗೆ ಏನ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರ ಮನಿಗ್ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡೋದ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತಬ್ಬು ಕಾನೂರ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅನ್ನಾರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮೇಡಮ್ ಎದ್ ನಿಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದ, ನಾನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಆಗ್ತದ ಏನದ ಅಂದಿವಿ ನಾವ್ ಅಂತ ಪರಿ ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಥವ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಳುನು ಸಣ್ಣವರ ಅಂತ ಅನ್ನತೀರಿ. ಇವನ್ ನನಗೂ ಮಕ್ಳು ಸಣ್ಣವರ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು.